वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सतिरतां सुरागुरी श्रीमद् लक्ष्मण योगीन्द्र सिद्धांत विजयध्वजं विश्वामित्रबलोद्भूतं वरदार्यमहं भजे हस्तीशं लोकविख्यातं कौटिल्यं विदुषान्तरं रामानुजाति सिद्धांत स्थापनाचार्यमाश्रये नमो वरदविष्णुवार्यनयनानन्ददायिने वात्साय वरदार्याय वाल्मीकिहारवासुदे प्रपद्ये निरवध्यानां विषज्ञां गुणसम्पदां शरणं भौतिकानां षड्गोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशयतीन्द्रनाकरुणया सौस्यातिविक्रेष्टं यातश्री नरसिंहकार्यमणे कालां भुजेन्द्रं नादिकृष्णादिवेदादिविशुभुणे महान्तं उदात्रेसरं श्रीमद्रङ्गसदायोगीन्द्रविजयोन्निधिसंश्रये श्रीमद्श्रीरङ्गविजयेश्वर जगन्नाथसंयमेन्द्रेणदृष्टं यथास्मानं वसुधैर्णजगद्योगिनेतुप्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गधारि प्रभेदिपुरे प्राप्तलक्ष्मीसम्मास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलपणिविद्युरङ्गवीरकदारिं श्रीरङ्गनाथषड्गोपयतीन्द्रकृष्णं लक्ष्मीनृसिंहसरदिक्रमेकवात्रं श्रीरङ्गवीरकटाक्षडगोपहृद्यं वेदान्तदेशीयतीन्द्रमहं प्रणद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयुविरामतदात्मान्तद्वयं श्रीमद्वीररघुत्वहास्यजगत्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदं सदेशिकले कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीमशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रयं दशामहमद्यगुणमुदाभ्यं नारायणादिकृपाचित्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः श्रीकृष्णदेशवदां वेदान्तलक्ष्मणमुनिकृपार्थबोधं त्रयन्तदेशीयतीन्द्रकटारिमूर्तिं गोपालदेशीयसाममाश्रयामः गोपालदेशीयपदाब्जमधुकृतस्य प्रज्ञावेशीकर्मणोदस्मस्माब्दे वेदान्तलक्ष्मणमुनेशसभागधेयं पादारविन्दयुगलं चरणं प्रपद्ये श्रीरङ्गेशपदे समर्पितफलं सुत्यन्तरामानुजश्री योगीन्द्रगुरुत्तमेन यज्ञशुत्यन्तविद्यात्मनः प्राप्तश्रुत्यवदन्तयुग्महृदयं श्रीवासरामानुजात् श्रीश्रीवासमुनीन्द्रदेशिकमणिं जयोनिधिं संश्रये श्रीमद्वेदान्तरामानुजकरुणानन्दवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुदयोरर्पितस्वामिवाहं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथात्मयं कृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिवरं संश्रये देशिकेन्द्रं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपार्थबोधं तत्पादयुग्मसरसीन्द्रवृन्दराजं त्रय्यन्तयुग्मरुतभूमिवैष्णवं तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये यद्विदवाश्चात्तायुव्याख्यानेन दर्शिता अनन्तोषणार्यन्तं वन्दे पूर्वपुराधिपं श्रीवासरङ्गवर्गात्मनित्रयात्तलक्ष्मात्परक्षणयतित्वयुगागमान्तं आचार्यभक्तिपरिपूर्णमनन्तशीलं गोपालदेशीयमणिं कुर्माश्रयामः श्रीवासयोगीपूर्वकृपार्थचिह्नं गोपालदेशीयते सममात्मबोधं तत्पादपूर्णनिर्मितनिजात्मभारं भक्त्यादिपूर्णरघुवीरभूं प्रपद्ये वेदवीतियोतमे अरण्यमार्याद्यं प्रपद्ये गिरिराघवम् वरदं जगदाधीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरणं शरणं प्रणतामि प्रपद्ये प्रभाकारं भाष्यमनविलापनं परस्य ब्रह्मणोयत्रशेषितो सुरमेक्षते अविसुता सुगम्भीरा रामानुजमुनेन्द्रिणः दर्शयन्तु प्रसादेन सुभावमखिलं दृढं भाष्यं चेत् निवृत्तौ स्वयं यदिपतिराज्ञानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थिते विदमते दूरे जनस्तन्तिनां प्रष्टव्यक्तमीश्वर शरीरणं प्रत्यक्षरूपोदृशां तद्भाष्यं समाश्रितसकलैः सम्यक् प्रसीदन्तु नः अखिलभुवनजन्मस्तेऽङ्गामिनीले विनदविविधभूतं प्रातरक्षणैकदीक्षे श्रीश्रीविद्ये ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मङ्गलस्मिन् श्रीपतिरूपा अंतर्यामीकरणं ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯಂ రెండవ పాదంలో అంతర్యామీకరణం అధికరణ ఆరంభించారు. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತರಾಧಿಕರಣ. ಅಂತರಾಧಿಕರಣದ ಕಡೆಸಿದೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪದೇಶಾಚ್ಛ
அனவஸ்தித ரசந்தவாச்ச ரெண்டு சூத்திரங்களையும் பரமாத்மா சக்ஷுராதி இந்திரியங்கள்ல அதை ஸ்தானமாக கொண்டு அவைகளால் அறியப்படாத வண்ணம் என்று அவைகளை நியமனம் பண்ணுகிறான் அப்படிங்கிற அந்தர்யாமி பிராமண வாக்கியத்தை உபஜீவித்து சித்தாந்தம் பண்ணிட்டு அக்ஷேதர புருஷா யாரும் கேட்டா ஸ்தானாதி விபதேசாத்து பரமாத்மா ஸ்தான ஆதிசத்து தான் நியமன ஸ்தான நியமன விபதேசங்கள் அந்தர்யாமி பிராமண வாக்கியத்து. அதனால பாவி பிரதிசந்தான நியாயம் அப்படின்னு மேல வரப்போவதை கீழே பிரதிசந்தானம் மட்டும் நாம் அவரி ஒருவன் அவரி கொடுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதா நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு மேல அவரவ தம நமது அறிவறி வகை வகை இத்தியாதி 3 பாசுரங்களையும் திருவாய்மொழியில சர்வ பதார்த்தங்களுடைய சொரூப ஸ்திதி பிரவೃತ್ತಿகள் எல்லாம் தனக்கு அதீனமாக கொண்டவன் அப்படின்னு 3 பாசுரங்கள் சாதிக்கிறோம். இந்த 3 பாசுரங்கள்ல சாதிக்கப்பட்ட விஷயம் பூரா சாமானாதிகரண்யம், ஜகத்துக்கும் பிரம்மத்துக்குள்ள சாமானாதிகரண்யத்தை கொண்டு சொல்லப்படும். அந்த சாமானாதிகரன் இதுவரை தெரியாது. 4, 5, 6வது பாசுரங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து 7வது பாசுரத்தில் சொல்லப்படுகிற விஷயத்தை முன்கூட்டியே அதுக்கப்புறம் ராட்டி வைக்கணும். இதெல்லாம் இந்த சாமானாதிகரன் எப்படி வந்து கேட்கறியா? உடல் விஷயம் மீறன கலந்தெங்கும் மறந்துள்ள சுடங்கு சுருதியில் உபயோகிப்பது. இது பாவி பிரதிசந்தான நியாயம் இருக்காரு. ஏன் பாவி அப்படின்னா மேல் வரக்கூடியது. மேல 7வது பாசுர அர்த்தத்தை உபஜீவித்து 4, 5, 6வது பாசுரம் அர்த்தம் பண்ண. அந்த மாதிரி இங்க மேல் வரக்கூடிய அந்தர்யாமி அதிகரணத்தை வந்து அந்த சித்தாந்தத்தை உபஜீவித்து பண்ணணும். அதனால உபஜீவிகமான விஷயத்தை முன்னாலும் சொல்லி உபஜீவகமான விஷயத்தை அதுக்கு முன்னால பாவிப்பது இருந்தான நியாயம். இதுக்கு சங்கத்தி அதான் ஸ்தானாதி விபதேசாச்ச அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட சூத்திரத்தை சொல்லப்பட்ட அக்ஷிணி ஸ்தானம் தன் நியமனஞ்ச பரமாத்மனையே வித்தியதே அப்படின்னு போட்டு சொல்றோம். இப்போ அது பரமாத்மாவுக்கு தான் அந்த ஸ்தான நியமனம் இருக்கிறது. எங்க சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டா அந்தர்யாமி பிராமணத்தை சொல்லப்படுது. அதனால அந்த வாக்கிய விசார ரூபமான அந்தர்யாமி பிராமண வாக்கிய விசார ரூபமான அந்தர்யாமி அந்தர்யாமி அதிதைவ அதிலோகாதிஷு தத்தர்ம விபதேசா அகஸ்மார்த்தம் அதத்தர்மாவிலாவாத் சாரீரச்ச உபயே பேதேன ஏனவதீயன அப்படிங்கிறதால 3 சூத்திரங்கள். அந்தர்யாமி அதிதைவ அதிலோகாதிஷு தத்தர்ம விபதேசா அதிதைவ அதிலோகாதிஷு அந்தர்யாமி பரமாத்மா தத்தர்ம விபதேசா. அதிதைவ அதிலோகாதி பதார்த்த சின்னிதேஷு வாக்கியேஷு அந்தர்யாமித்வேன பிரதிபன்னः பரமாத்மா ஏவ ந ஜீவः குதः தத்தர்ம விபதேசா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிருஹதாரண்யக உபநிஷத்துல அந்தர்யாமி பிராமணத்துல பிருத்திவியாம் திருஷ்டன்னு பிருத்திவியா அந்தரः யம் பிருத்திவீல வேத யஸ்ய பிருத்திவி சரீரம் யஹ பிருத்திவி மந்தரோ யமயதி சதே ஆத்மா அந்தர்யாமி அமிர்தः அப்படின்னு பிருத்திவியில் ஆரம்பிச்சு பஞ்சபூதங்கள் அதுக்கு மேல சமட்சி அச்சேபனங்கள் இவைகள் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு கடைசியில யஹ ஆத்மனி திருஷ்டன்னு ஆத்மனோ அந்தரः யம் ஆத்மான வேத யஸ்ய ஆத்மா சரீரம் யஹ ஆத்மா மந்தரோ யமயதி சதே ஆத்மா அந்தர்யாமி அமிர்தः அப்படின்னு படிக்கிறோம். இது ஆன்ம சாக்கையில. மார்க்கிந்திர சாக்கையில நடுப்புற இங்க சொல்லப்படாத சிலவற்றையும் யஹா சர்வேஷு தேவேஷு திட்டம்னு யஹா சர்வேஷு வேதேஷு திட்டம்னு அப்படின்னு மேலும் சிலவற்றை எடுத்து அவைகளுக்கும் பரமாத்மா அந்தர்யாமி நிரூபித்து கடைசியில ஜீவன விஞ்ஞான சப்தத்தால சொல்லி எம் விஞ்ஞானே திட்டம்னு விஞ்ஞானாத் அந்தரः எம் விஞ்ஞானம் த வேத எஸ்ய விஞ்ஞானம் சரீரம் யஹா விஞ்ஞானம் அந்தரோயமைதி ஏகத்தை ஆத்மா அந்தர்யாமி அமிர்தः அப்படின்னு சொல்றது. இதுதான் அந்தர்யாமி பிராமணத்துடைய கான்செப்ட். இந்த அந்தர்யாமி பிராமணத்துல
அதிலோக அதிதெய்வ அதிலோகாதி வாக்கியங்கள் பிருத்திவியாதி பஞ்சபூதங்கள் மற்றும் உள்ள அச்ச பதார்த்தங்களை சொன்னது அதிலோகம். அதுக்கு மேல சர்வே தேவாக சர்வே இல்லையா பூதாக இல்லையா சர்வே தேவாகன்னு சொன்னதுதான் அதிதெய்வம். இப்ப அதிதெய்வ அதிலௌகிகாதி அதிலோகாதி சின்னதமான அந்தந்த சின்னங்களை உடையதான வாக்கியம். அதாவது அந்தர்யாமி பிராமணத்தோடு 21 வாக்கியங்களும் அதிதெய்வ அதிலோகாதி சின்னத்தை உடையதான வாக்கியம். அந்த எல்லா வாக்கியங்களிலையும் அந்தந்த பதார்த்தம் அதிலோக பதார்த்தங்கள் அதிதெய்வ பதார்த்தங்கள் இவைகளில் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறவன் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவைகள் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறவன் சொல்லி ஒருவனை இவைகள் எல்லாத்துக்கும் அந்தர்யாமியா சொல்லியிருக்கு. இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அந்த அதிலோக அதிதெய்வாதி சின்னமுடைய வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலையும் அந்தர்யாமியாக சொல்லப்பட்டவன் யார் அப்படின்னு கேட்டா அவன் பரமாத்மா. ஏன்னு கேட்டா இந்த தத் தர்ம விபதேசா தத் அசாதாரண தர்ம விபதேசா கேட்டான். தத் தர்ம சப்தத்துக்கு தத் அசாதாரண தர்மம் பரமாத்மாவுக்கே உரியதானே. பரமாத்மாவை தவிர மற்ற சேதனர்களுக்கு அசம்பாவிதமான பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே சம்பாவிதமான பரமாத்மாவுக்கு மட்டுமே அசாதாரணமான தர்மங்கள் அந்த அந்தர்யாமிக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த தர்மங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க அவைகள் தான் ஆத்மா, நிருபாதிகமான ஆத்மத்துவம், அமிர்தத்துவம். இந்த அமிர்தத்துவமானது எல்லா அச்சேதன அச்சேதன பதார்த்தங்களுக்குள்ள அந்தர்யாமியா புரிந்திருந்த பொழுதும் அவைகள்ல உள்ள விகாராதி தோஷங்கள் ஆற்றலாம் என்கிற அமிர்த சுத்தத்தினால. அதனால நிருபாதிக அமிர்தத்துவம் ஆத்மத்வாதிகம் இவைகள் எல்லாம் அது மட்டும் இல்லை, இந்த நியமனாதிகள் பரமாத்மாவுக்கு தான் நீளமாக சொல்லணும். இது பூர்வபக்ஷி இது ஜீவன் அப்படின்னு சூத்திரார்த்தம் சொல்லியாச்சு. இதுல பூர்வபக்ஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பூர்வபக்ஷம் அதிலோக அதிதெய்வ அதிலோகாதிஷு அந்தர்யாமி ஜீவா. ஏன் ஜீவன் சொல்றான்னு கேட்டா இல்லையா ஒரு தர்ம விபதேசா சேதனுக்குரியதான ஜீவனுக்குரியதான தர்மங்கள் விபதேசம். இங்கே விபதேசம் ஏன்னு கேட்டாக்க வாக்கிய சேஷத்துல द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता इति द्रष्टृत्वादिश्रुते नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता नान्यो अतो अस्ति मंता नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता. இந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் இந்த அதாவது அச்சேதனத்தை காட்டு வேறுபட்டு द्रष्टावाகவும் श्रोतावाகவும் दृष्टृत्व श्रोतृत्व मंत्रत्व विज्ञातृत्वादिகளெல்லாம் ஞாத்ருத்வைக்க சுபாவனாக இருக்கக்கூடிய ஜீவனுக்கு தர்மம். जीवन द्रष्टा, जीवन श्रोता, जीवन मंता, जीवन विज्ञाता இதெல்லாம் சேதனை காத்த தர்மங்கள். அது மட்டும் இல்ல नान्यो अतो अस्ति द्रष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता नान्यो अतो अस्ति मंता. இந்த ஸ்ரோதாவாகிற ஜீவனை தவிர மற்ற ஸ்ரோத்ரு மந்த்ரு திரஷ்டு நிஷேதம் பண்ணி ஆக இந்த வாக்கிய சேஷத்தினாலே வாக்கிய சேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட திரஷ்டுத்வ ஸ்ரோத்ருத்வ மந்திருத்வாதி தர்மங்கள் ஜீவனுக்குரிய தர்மங்கள் அப்படின்னு பூர்வபட்சம். இப்போ இந்த திரஷ்டுத்வ ஸ்ரோத்ருத்வாதிகள் எல்லாம் ஜீவலிங்கங்கள் சொன்னது இது அந்நியதா சித்தம், இது பரமாத்மாவுக்கு வரும். ஆனா இந்த திரஷ்டுத்வாதிகளுக்கு வெறும் இந்திரியஜன்ய ஞானமாக கொள்ளாமல் இவையெல்லாம் ரூபாதி சாட்சாத்காரமாக சொன்னால் அது பரமாத்மாவுக்கு அசாதாரணம். பரமாத்மாவுக்கு சொல்லப்பட்ட திரஷ்டுத்வ ஸ்ரோத்ருத்வாதிகள் அனன்யதா சித்தமான தர்மங்கள், ஜீவனுக்கு அந்நியதா சித்தமான தர்மங்கள். அது தவிர ஸ்தானம் நியமனம் போன்றவைகளும் மேல உள்ள நிருபாதிக அமிர்தத்வாதிகளும்
இங்க பரமாத்மாவுக்கு அசாதாரண. அதனால ரொம்ப சுலபமா ஜீவலிங்கங்களை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. வாக்கியத்துல ஸ்பஷ்டமா என்ன உள்ளது? பிருத்திவியாதி ஆத்ம பரியந்தமான சர்வ தத்துவங்களுக்கும் அவைகளில் உடைய விருப்பவனாக, அவைகளால் அறியப்பட மாட்டாதவனாக, அதிருஷ்டம் கட்டம் இவைகளாலே சேதனமான சகல பதார்த்தங்கள் இருந்து கொண்டு அவைகளால் அறியப்பட மாட்டாது. எம் பிருத்திவின வேத, எம் தேஜோன வேத, எம் ஆத்மான வேத, எம் விஞ்ஞானம் வேத என்று அவ்வளவு பொருள்களால் அறியப்பட முடியாதவனாக, நிருபாதிகமான நியமனத்வாதிகளை கொண்டிருக்கிறவனாகவும், வாக்கிய சேஷத்தில் உள்ளதான திருட்டுத்வாதிகள், அவைகள் ஸ்ரோத்ருத்வாதிகள், இவைகளை எல்லாம் நிருபாதிகமாக, இவைகளை எல்லாம் ரூப சாட்சா்கார பிரகாரமாக கொண்டவனாக இருக்கிறவன் பரமாத்மாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ஜீவனுக்கு இவைகள் எதுவுமே அதனால முதல்ல வாக்கியத்தில் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பிருத்திவியாதி ஆத்ம பரியந்த சர்வ பதார்த்தேஷு ஸ்திதி, சர்வ பதார்த்தைஹி அதிருஷ்யமானத்வம், சர்வ பதார்த்தானாம் நியந்திரத்துவம் இவைகளும் வாக்கிய சேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட சர்வ பதார்த்த சாட்சா்கார ரூபமான திருட்டுத்துவ ஸ்ரோத்ருத்வாதிகளும் பரமாத்மாவுக்கு அசாதாரண தர்மங்களாக இருப்பதால் தன் தர்ம விபதேசாத்து அந்தர்யாமி பரமாத்மா ஜீவன். நமக்கு தெளிவா இருக்கா? அடுத்தபடியா நச்ச ஸ்மார்த் அதர்மா விலாபா சாரீரச்ச, நச்ச ஸ்மார்த்தம் ந சாரீரச்ச. எதனாலன்னா இது அதர்மா விலாபா, தஸ்ய தர்மஹ தத்தர்மஹ, தத்தர்மஸ்ய அபிலாபஹ தத்தர்மாபிலாபஹ, தத்தர்மாபிலாபஸ்ய அபாவஹ அதர்மாபிலாபஹ. இங்கு அந்தர்யாமியாக சொல்லப்பட்டது நச்ச ஸ்மார்த்தம். ஸ்மார்த்தம்னாக்க பிரகிருதி, மூல பிரகிருதி பிரதானம். சாங்கிய தந்திர சித்தமான ஜெகத்காரணமான மூல பிரகிருதியோ ஸ்மார்த்தம் சொல்ற ஸ்மிருதி, கவித ஸ்மிருதியினால சித்தமான ஸ்மார்த்தம் தான். அதுவா ஸ்மார்த்தம் ஷாரீரஹ, ஷாரீரஹான ஜீவன். ஏதத் சரீர விசிஷ்டம் ஷாரீரகஹ ந பரமாத்மா, சர்வ சரீர விசிஷ்டம் பரமாத்மா. தன்னுடைய கர்ம உபார்ஜிதமான ஒரு சரீர விசிஷ்டம் ஷாரீரம். தன்னுடைய நியமனத்தினால சர்வ சரீரங்களை பிரவிஷ்டனா இருக்கிறவன் ஷாரீரம். தன்னுடைய கர்மவசாத்து ஒரு சரீரத்தை பிரவிஷ்டா இருக்கிறவன் ஷாரீரம். நச்ச ஸ்மார்த்தம். எதனால? அதர்மாபிலாபா. இந்த அச்சேதனத்துக்குரியதான தர்மங்கள் இங்க எதுவும் சொல்லப்படாத காரணத்தால் தர்மாபிலாப அபாவ அபாவாது. இங்க தச்சந்தவாத பரமாத்ம விஷயம் இல்ல. நச்ச ஸ்மார்த்தம் தர்மாபிலாப அபாவாது. அந்த அச்சேதனத்துக்குரிய யாதொரு தர்மமும் இங்கு அந்தர்யாமிக்கு சொல்லப்படாத காரணத்தால் ஸ்மார்த்தமான ஸ்மிருதி சித்தமான மூல பிரகிருதியானது சாங்கிய ஸ்மிருதி சித்தமான மூல பிரகிருதி அந்தர்யாமி அல்ல. அடுத்தபடியா அதர்மாபிலாபாது ஷாரீரச்ச. ஷாரீரச்ச ஷாரீரனான ஜீவனும் அந்தர்யாமி அல்ல. வேற கேட்டு தேட வேண்டாம். அதர்மாபிலாபாதேவ ஷாரீரம். அதாவது பிரதானமான மூல பிரகிருதி, ஷாரீரனான ஜீவாத்மா, இவர்கள் இருவருக்குமே அந்தர்யாமித்துவம் இல்லை. இவர்கள் இருவரும் அந்தர்யாமி இல்லை. பரமாத்மா வத்திரிக்தமான
தத்துவத்வயங்களை எடுத்து இவைகளுக்கு அந்தர்யாமிக்கும் இல்லை. எதனால் இல்லை? அத்தர்மாவினால். அத்தர்ம அபிலாபாதுங்கிறதுக்கு இவைகளுடைய தர்மத்தினுடைய அபிலாபம் இல்லைன்னு ஒரு அர்த்தம் இல்ல. இவைகளை காட்டு வேறுபட்ட பரமாத்ம தர்மங்களுடைய அபிலாபத்தினாலே இந்த இவைகளுடைய தர்ம அபாவம் அத்தர்மம். இவைகளுடைய தர்மத்தினுடைய அபாவம் பரமாத்மாவுடைய தர்மமாக இருக்கும். அதனால பரமாத்ம தர்ம அபிலாபாதேவ இல்ல பரமாத்ம வித்திரித்தமான ஸ்மார்த்தமும் சாரீரனும் இவர்களுக்கு அந்தர்யாமிக்கும் இல்லை. ஒரு சம்சயம் ஐயா, பூர்வபட்சி கூட அந்தர்யாமி ஜீவனா பரமாத்மாவான்னு தான் கேட்டான். அச்சேதனத்துக்கு அந்தர்யாமித்துவம் சொல்ற அபிப்பிராயம் பூர்வபட்சி கூட இல்லை. ஏன் பூர்வபட்சி இல்லையா அச்சேதனமா ஜீவனா பரமாத்மாவான்னு கேட்கிறோம். அவன் ஜீவனா பரமாத்மாவான்னு தான் கேட்கிறான். அச்சேதனத்தை அந்தர்யாமியா சொல்ற ஐடியா அவருக்கு கூட இல்லை. ஆனா இவர் சித்தாந்தி, இவர் அச்சேதனத்தையும் ஜாகிரதி, சேதனை எந்த ஏற்கோ கொண்டு ஜாகிரதிக்க போறாரோ அதே ஏற்கோ கொண்டு அச்சேதனத்தை ஜாகிரதி. எதற்காக? பூர்வபட்சியினால பண்ணப்படாத ஆட்சேபத்துக்கு கூட இவர் சமாதானம் சொல்றாருன்னா எதுக்காக கேட்டா இது திருஷ்டாந்தமாக. அதாவது அத்தர்மாவிலாபாது ஸ்மார்த்தம் இல்ல அந்தர்யாமி பூர்வபட்சி கூட அபிமதமானது இல்லை. தீர கழிச்ச விஷயம். கிளைமே இல்லை. எப்படி அத்தர்மாவிலாபாது ஸ்மார்த்தம் அந்தர்யாமி இல்லையோ அதே போல அத்தர்மாவிலாபாது ஜீவனும் அந்தர்யாமி இல்லை. ஏன்னா இந்த அந்தர்யாமிங்கிற பதார்த்தம் எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டாக்க இல்லையா, இது எப்படி அச்சேதன பதார்த்தம். எம் பிருத்திவின வேற எம் ஆத்மான வேற. எவனை பிருத்திவி அறியாதோ எவனை ஆத்மா அறியாதோ. எவனை ஆத்மா அறியாதோங்கிறது அர்த்தப்படுதா இருக்கு. ஏன்னா ஆத்மா அறியக்கூடியவன். ஞானாசிரயமான ஆத்மா இந்த பரமாத்மாவை அறிய மாட்டான்னு சொல்ல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஞானாசிரயமே இல்லாததான பிருத்திவியானது இவனை அறியாதுன்னு சொல்றது என்ன தாற்பயம்? பிருத்திவி எதையும் தான் அறியாது. என் பிருத்திவியில வேத அப்படிங்கிறத எதுக்காகன்னு கேட்டா, பிருத்திவி இவனை அறியக்கூடிய தன்மை உள்ளது அப்படின்னு சொன்னா அவனை அறியாதுன்னு சொல்லணும். வேற எதையான அறியக்கூடிய தன்மை உள்ளதை இவன் அறியாதுன்னு சொன்னா என் பிருத்திவியின வேதம் சொல்லணும். அப்படி எதையுமே அறியாத பிருத்திவியை ஞானாசிரியமே இல்ல அல்லாததான பிருத்திவியை சொல்றது அப்படின்னு கேட்டா அது இருக்குடா. ஞானாசிரியம் அல்லாத பிருத்திவி எப்படி அறியாதோ அது மாதிரி ஞானாசிரியம் உள்ள ஜீவனை அறிய மாட்டார். இந்த வஸ்து அத்தியந்த அவேத்தியமான வஸ்து. சாத்தியந்தனோடு சற்றுந்திரிய பாட்டமும் உள்ளவனோடு வாசிக்கிற இருவராலும் காண முடியாத பதார்த்தம்னா என்னதான்? அந்த பதார்த்தம் காண்பதற்கு இயலாத பதார்த்தம். திருஷ்டாந்தம் தான். எப்படி ஞானாசிரியமே அல்லாத பிருத்திவி அறியாதோ அப்படி ஞானாசிரியமான ஜீவனம் அறிய மாட்டான் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அந்த சுதியில் உள்ளதான தாத்விக சாதிக்கிறார். எப்படி அச்சேதனமானது அத்தர்மாவிலாபாது அந்தர்யாமி இல்லையோ அத மாதிரி சேதனம் கூட அத்தர்மாவிலாபாது அந்தர்யாமி ஆக மாட்டாங்க. கடைசியில உபயேபி பேதேன ஏதம் உபயே அப்படி அந்தர்யாமி பிராமணத்துல சாக்கா துவயம். அந்தர்யாமி பிராமணங்கிறதானது வாசசன இயக்கத்துல பிருகதாரண்யத்துல இருக்கு இல்லையா. அந்த வாசசன ஏகம்ங்கிற சுக்ரயஜுர்வேத சாக்கை 2 சாக்கைகள் இருக்கு. ஒன்று காண்ப சாக்கை மாத்தியந்தின சாக்கைன்னு 2 சாக்கையிலையும் இந்த அந்தர்யாமி பிராமணன் இருக்கு. அதுல காண்ப சாக்கையில எப்பதிவியாந்திருக்காங்க இத்தியாரம்பிய பிருத்திவி மந்தரோயம் வைத்து ஏற்றத்தை ஆத்மா அந்தர்யாமி ஆரம்பிச்சு ஆத்மனித்திருக்காரு அப்படின்னு ஆத்மா
இன்னொரு माध्यन्दिन शाखैल ये पृथिव्यां तीर्थम इत्यारभ्य ये विज्ञाने तीर्थम இங்க விஞ்ஞானம் சொல்லப்பட்டவர் தாத்தா. விஞ்ஞானம் யஜ்ஞம் தனுதே கர்மாணி தனுதே பிஜ விஞ்ஞானம் பிரம்மச்சேத்வேத தஸ்மாத் சேத்ன பிரமாத்யதே இத்தியாதில விஞ்ஞான சப்த வாச்சியனா ஜீவன். அதனால இங்க ரெண்டு சாக்கைகள்லையுமே விஞ்ஞான சப்தத்தாலையும் ஆத்ம சப்தத்தாலையும் ஜீவனை குறித்து இந்த ரெண்டையும் காட்டு வேறுபட்டவனாக பரமாத்மா குறிப்பிட்டார். விஞ்ஞானாது அந்தரஹ பரமாத்மா ஆத்மனோ அந்தரஹ பரமாத்மா என்று இரண்டு சாக்கைகளிலும் காண்ம மாத்தியந்திர சாக்கைகள்ல யோ விஞ்ஞான திட்டம்னு யோ ஆத்மனி திட்டம்னு என்று பிரத்யேகாத்மாவை ரெண்டு பிரகாரமாக வேதேன்னு நிர்தேசிய இந்த ரெண்டையும் காட்டிலும் பின்னராக இந்த ரெண்டையும் காட்டு வேறுபட்டவராக இந்த ரெண்டையும் காட்டிலும் ஏனம் வேதேன இந்த பரமாத்மாவை தத்விதிரிக்தமாக வேதேன அதீயதேன இந்த ஓதுகிறார்கள். மூணு சூத்திரம் அந்தர்யாமி அதிதைவாதி லோகாதிஷு தத்தர்ம விபதேசா. இரண்டாவது நகஸ்மார்த்தம் அத்தர்ம விலாவாத் சாரீரச்ச. மூணாவது உபயதி வேதேன ஏசதீயதே. மூணு சூத்திரங்களா இருக்கணும். அந்தர்யாமிகரணம் பிருத்திவியும் திட்டணி இத்தியாதி பிரகதாண்டி அந்தர்யாமி பிராமணத்துல சர்வ சமஸ்த சேதனாச்சேதனத்திற்கும் அந்தர்யாமி என்று ஓதப்பட்டவர் பரமாத்மாவை. அடுத்த அதிகரணம் அதிருஷ்யத்வாதி குணகாதிகரணம். இந்த அதிகரணத்துல அதிர்ஷ்டம் திருஷ்டு எம் ஆத்மான வேத என்று ஸ்வேதர சமஸ்த வஸ்துக்களாலேயும் காணப்பட முடியாதவன் என்று பரமாத்மாவுடைய அதிருஷ்யத்துவம் சொல்லப்பட்டது. இப்ப அதிருஷ்யத்வாதி குணகா தர்மோக்தே அதிருஷ்யத்வாதி குணகா அதிருஷ்யத்துவம் போன்றதான குணங்களை உடையவன் பரமாத்மா. ஏன் அதிருஷ்யத்வாதி குணங்கள் உடையவர் பரமாத்மா அப்படின்னு கேட்டாக்க தர்மோக்தே பரமாத்மாவுக்குள்ள அசாதாரண தர்மங்களுடைய தேவதை. இங்க பரமாத்மாவுக்கு சொல்லப்பட்ட அதிருஷ்யத்வாதி குணம் பரமாத்மா வெத்திரிக்தமான பதார்த்தத்துக்கு கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால முன் சூத்திரத்தில் சொன்ன பிரகாரம் அதிருஷ்யத்வாதி குணங்களா பரமாத்மா இது வந்து நசக்கியது. அதிருஷ்யத்வாதி குணங்கள் பரமாத்மா வெத்திரிக்தமாக சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அப்படிங்கிறதுனால கூறுவது. அதாவது காணப்பட முடியாமை, கேட்கப்பட முடியாமை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு மட்டும் உள்ள அசாதாரண தர்மங்களை சொல்லிட்டு இல்லை, பரமாத்மா அல்லாத பதார்த்தத்துக்கு கூட அதிருஷ்யத்வாதி குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையினால அது கீழ் சொல்லப்பட்டதான அதிருஷ்யத்வாதிகள் பரமாத்மாவை நிரூபிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கூறும். அதிருஷ்யத்வாதி குணக பரமாத்மா வெத்திரித்த ஜீவோவா அச்சித்வா சேதனமோ அச்சேதனமோ கூட பிரதானமோ புருஷனோ கூட இந்த அதிருஷ்யத்வாதி குணகமாக இருக்கும் அப்படின்னு. இது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா முண்டகோபனிடத்துல ஆத்தர்பணிக்க முண்டகோபனிடத்துல அதர்வண வேதத்தில் உள்ள சாக்கையில முண்டகோபனிடத்துல இது மாதிரி படிக்கிறது. அத பராயே ததட்சரம் அதிகமியதே எத்தது அத்திரேஷ்யம் அக்ராக்கியம் அகோத்திரம் அபர்ணம் அச்சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் தது அபாணிபாதம் நித்தியம் விபும் சர்வகதம் சுசூக்ஷ்மம் ததவ்யயம் यद् भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः यद् भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः எதை சர்வ ஜகத்துக்கும் உபாதான காரணமாக
தீரர்கள். தீரர்கள்னாக்க சர்வதா ஞான நிஷ்டன். தியா ரமந்தே இது தீரா. தீன ஞானம். தியா ரமந்தே, தங்களுடைய ஞானத்திலேயே தாங்கள் ரமிக்கிறது. பாக்கிய வஸ்துக்களை ரமிக்காதவர்களாக, ஆத்மாராமர்களாக தியா ரமந்தே இது தீராக. அப்படிப்பட்ட தீராக எது பூதயோனி பரிபஷ்யம். இந்த ஜகத்தில் உள்ள சமஸ்த பதார்த்தங்களுக்கு உபாதான காரணமாக தீரர்கள் எந்த வஸ்துவை விடாது சிந்திக்கிறவர் பரிபஷ்யம். அதை தவிர வேற வஸ்துக்கு போக மாட்டாமல் அதையே தொடர்ந்து சிந்திக்கிறார்களோ அதான் தீராக எது பூதயோனி பரிபஷ்யந்தி. அந்த பதார்த்தம் தான் அத பராயா ததாட்சர மதியது. ஏத்தது அத்ரேஷ்யம். எத்தது அத்ரேஷ்யம், எதுக்கு பிரதி சம்பந்தி சப்தம் அந்த தச்சந்தம் இல்லை. எத்ததுங்கிறது பிரசித்தி. யவனம் மாதிரி சயச்சாயம் புருஷே மாதிரி. அதனால ஏத்தது அத்ரேஷ்யம், அக்ராஹ்யம், அகோத்திரம், அவர்ணம், அச்சக்ஷு ஸ்லோகம், ததபாணிபாவம். 6 தர்மங்கள் சொல்றோம். அத்ரேஷ்யம் அப்படின்னாக்க காணப்பட முடியாது, அதிருஷ்யம் இச்சர்த்தாங்க. அதிருஷ்யத்தை அத்ரேஷ்யம் சொல்றது ஸ்ருதியினுடைய சாமர்த்தியம். அந்த ஸ்ருதிக்குள்ள வைக்கிறது அத்ரேஷ்யம். அத்ரேஷ்யம்ங்கிறது வந்து பொதுவே சற்றுராதி இந்திரியங்களால காணப்பட முடியாது. இந்திரிய ஜன்ய ஞான அபிஷேகத்துவம். இந்திரிய ஜன்ய ஞானத்துக்கு விஷயமாகாமை அத்ரேஷ்யம். நம்முடைய ஞானேந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாது. அக்ராஹ்யம். அக்ராஹ்யம் மனசுதான் இருக்குது. 2 அத்ரேஷ்யம் அப்படிங்கிறதானது பிரத்யக்ஷ அபிஷேகத்துவம். அக்ராஹ்யம்ங்கிறது அனுமான அபிஷேகத்துவம். பிரத்யக்ஷ ஞானத்துக்கு விஷயமாகாமை அத்ரேஷ்யத்துவம். அனுமான ரூபமான ஞானத்துக்கு விஷயமாகாமை அக்ராஹ்யம். ஏத்தது அத்ரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம். அகோத்திரம் அவர்ணம். அதாவது பிரத்யக்ஷ அனுமானாதிகளுக்கு விஷயமாகுவதற்கு உள்ளதான சாமகிரி இல்லாமை. பிரத்யக்ஷத்துக்கு அனுமானத்துக்கு விஷயமாகணும்னா அதுக்கு நாம ரூபங்கள் வேணும். நாம ரூபம் உள்ள வஸ்துக்களை தான் பிரத்யக்ஷானுமானத்துக்கு தெரியும். அந்த வஸ்துக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் ஒரு நேம் இருந்தால்தான் அந்த வஸ்துவை பிரத்யக்ஷானுமானத்துக்கு தெரியும். அதனால நாம ரூபங்கள் இல்லாமை. அகோத்திரம் அவர்ணம். கோத்திரம்ங்கிறது வந்து நாமம் நாமரகிதத்துவம். ஏன்னா கோத்திரம்ங்கிறது நாமைக்க தேசம். சுதிகள்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா சொல்லும்போது யாரு பேர சொன்னாலும் அவங்களுடைய கோத்திரத்தை சேர்த்து சொல்லுவோம். கோத்திரம்ங்கிறது நாம ஏகதேசம். எல்லார் பேருமே ஒரு பகுதி அவர்கள் கோத்திரம். அதனால நாம ஏகதேசத்திலே நாமக்கரம். கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டு அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம ஏகதேசத்திலே நாம எவ்வளவு கிட்டு இங்கே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நாம ஏகதேசத்தில். அதனால நாம ஏகதேசம் இல்லைன்னு சொன்னா நாமம் இல்லைங்கிறது சொன்னா அகோத்திரம் ஆபரணம். நாமம் போக ரூபம் இருக்கீங்க. ரூப கிரகணத்துக்கு வர்ணமானது அதனால அவர்ணம்னாக்க ரூபரகிதம் கேட்டு. அகோத்திரம் அவர்ண விதி நாம ரூபரகிதத்துவம் உச்சது. அதனால பிரத்யக்ஷ ஞான விஷயத்துவம், அனுமான ஞான விஷயத்துவம்
பிரத்யக்ஷமான ஞானங்களுக்கு விஷயம் ஆவதற்குரியதான நாம ரூபங்கள். அதாவது பிரத்யக்ஷ அனுமான விஷயதா விஷய யோக்கியதா பர்யந்த நிராகரணம். அவைகள் இல்லாம இல்ல, அவைகளை கொள்வதற்கு யோக்கியதை பர்யந்தம் இல்லை அப்படின்னு. அதான் அதுக்கு பேர் தான் முழு நிஷேதம். அக்ரேஷம் அக்ராஹ்யம் அகோத்திரம் அவரணம் அச்சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம். சக்ஷு ஸ்ரோத்ராதிகளான ஞானேந்திரியங்களுடைய ரகிதம். சக்ஷுஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்ரோத்ரம் எஸ்ய நவித்யதே அது அச்சக்ஷுஸ்ரோத்ரம். சக்ஷுஸ்ரோத்ரே நவித்யதே எஸ்ய தது அச்சக்ஷுஸ்ரோத்ரம். சக்ஷுஸ்ரோத்ரங்களாகிற ஞானேந்திரிய அபாவவத் பதார்த்தம் பதார்த்தம் அச்சக்ஷுஸ்ரோத்ரம். அபாணிபாதம் பாணிபாத ரகிதத்துவம், கர்மேந்திரிய ரகிதத்துவம். பாணி அப்படின்னா கை, பாதம் அப்படின்னா கால், பாணிபாதங்கள்னா கர்மேந்திரியங்கள். ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியம். ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய ரகிதத்துவம் ஜீவன் இருக்காங்க. இந்த ஜீவனுக்கு ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்களுடையதான சககாரம் இல்லாமல் எந்த ஞானமோ எந்த கிரியையோ கிடையாது. அதனால ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய ரகிதத்துவம் எதை காட்டுறது? ஞானேந்திரியங்களாலே விஷய ஞானம் மற்றவனாகவும், கர்மேந்திரியங்களால கிரியைகள் அற்றவனாகவும். ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய வியாபாரங்கள் அவசியம் இல்லாததான விஞ்ஞான கிரியாதிகளை உடையவர் அப்படின்னு. இது ஜீவனுக்கு ஒரு காலம் சம்பவித்தார். பரமாத்மா ஜீவனுக்கு ஞானேந்திரிய சககாரம் இல்லாமல் ஞான வியாபாரம் நடைபெறாது. அது மாதிரி கிரியா வியாபாரங்கள் கர்மேந்திரியங்களால் நடைபெறாது. பரமாத்மா ஞான கிரியைகளுக்கு ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய அபேட்சையா யோனிகளால முடியுமே. எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும், கேட்க முடியாது. அதாவது யோகிகளால ஏதாவது எப்படி பார்க்க முடியுது அப்படின்னு கேட்டா, அவர்களுடைய இந்திரியங்களுடைய காரியத்தை அவருடைய மனசு செய்கிறது. மனசை ஏகாகிரமா பண்ணி வைத்து இந்திரியத்தினால செய்யக்கூடிய காரியங்களை மனசால செய்கிறார். அதாவது இந்த பிரத்யக்ஷத்துல என்னென்ன வகை இருக்கு இல்லையா? இந்திரியஜன்ய பிரத்யக்ஷம், மானச பிரத்யக்ஷம், யோக பிரத்யக்ஷம், இவைகள் எல்லாம் பாஷைக்காரர் சாஸ்திர யோகித்வாதி கர்மத்துல பரமாத்மா பிரத்யக்ஷமானதுனால அறியப்பட முடியாதவன், பிரத்யக்ஷத்தினால் அறியப்பட முடியாதவன்னா பிரத்யக்ஷ எத்தனை வகையானது. அந்த பிரத்யக்ஷத்துல ஒவ்வொரு வகையும் என்னென்ன அந்த பிரத்யக்ஷங்கள் அறிய முடியாதவன் வாசல்ல பாஷைக்காரர்கள் திருவிழானும் யோகி பிரத்யக்ஷம் என்பது பிரத்யக்ஷமே அல்ல. யோகம்னாலே ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதியானது பிரத்யக்ஷ சமான ஆகாரமாக ஆகிறது தானே ஒழிய ஸ்மிருதியானது பிரத்யக்ஷமாக ஆக முடியாது. தஸ்ய பிரத்யக்ஷத்துவமே நாஸ்தி. யோக பிரத்யக்ஷம் பிரத்யக்ஷமே இல்லைன்னு. யோகம் என்பது ஸ்மிருதி தான், தீர்க்க ஸ்மிருதி தான் யோகம். யோக பிரத்யக்ஷம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா யோகம்ங்கிறது பிரத்யக்ஷம் அல்ல அப்படின்னு வாக்கியம் மாலை
யோக பிரத்யட்சம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது. யோக பிரத்யட்சமே இல்லை. அதை நம்ம சொல்லும்போது யாருக்குள்ளேயோ பிரமாணத்தை எடுத்து சொல்லணும்னா இவருக்கு தான் சொன்னான்னு சொல்லுவாங்க. யாரும் தப்பா किं तर्हि तत्र प्रमाणम् न तावत् प्रत्यक्षं तद्धि द्विविधम् इन्द्रियसम्भवं योगसम्भवं चेति इन्द्रियसम्भवं च द्विविधं बाह्येन्द्रिये प्रत्यक्षं मानसप्रत्यक्षं नाप्यर्थम् एल्लाम वरुम नापि योगजन्यम् नापि योगजन्यम् वाक्येन्द्रियाणि विद्यमान सन्निकर्ष योग्य विषय बोधचरणादीनि इति न सर्वार्थ साक्षात्कार सन्निर्माण समर्थ विशेष विषय बोधन चरणानि नाभ्यन्तरम् आंतर सुख दुःखादि व्यतिरिक्त विषयेषु तस्य बाह्येन्द्रिय अनपेक्ष प्रवृत्त्या अनुपपत्तेः नापि योगजन्यम् भावना प्रकर्ष पर्यन्त जन्मनः तस्य विषदापभासत्वेपि पूर्वानुभूत विषयस्मृतिमात्रत्वात् न प्रामाण्यमिति कुतः प्रत्यक्षः तदतिरिक्तविषयत्वे कुतः तस्य प्रत्यक्षत्वमेव नास्ति யோகம்ங்கிறது பூர்வானுபூத விஷயத்துடைய ஸ்மிருதியானது அதுல அது ஸ்மிருதியுடைய தைரியம் ஸ்மிருதியுடைய வைசத்தியம் योगो भी नाम है पूर्वानुभूत पदार्थ स्मृति जन्य वैषद्यमेव तस्य कुतः प्रत्यक्षता तत्कथं प्रमाणम् योग प्रत्यक्षं कृते प्रमाणम् इल्लै योगत्तुक्कु प्रत्यक्षत्वमे इल्लादनाल योग प्रत्यक्षत्वं कृते प्रमाणम् इल्लै प्रामाण्यमिति कुतः प्रत्यक्षता तदतिरिक्तविषयत्वे कारणाभावः तथा सति तस्य भ्रमरूपता योग प्रत्यक्षं तस्य भ्रमरूपता योग प्रत्यक्षं प्रत्यक्षमे கிடையாது யோகस्य प्रत्यक्षत्वம் नास्ति யோகம்ங்கிறது ஸ்மிருதி தைரியம் தான் பூர்வ அனுபூத பதார்த்த ஸ்மிருதியினுடைய தீர்க்கமான விஷத ஆகாரம் தான் யோகம் அந்த பிரத்யக்ஷ சாமகிரியே இல்லை யோகस्य प्रत्यक्षत्वमेव नास्ति योग प्रत्यक्षं कृते ब्रह्म இதுவரைக்கும் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யோகிக்கும் ஃபிட் ஆகும் இல்லையா? இப்போ சொன்னதுல அத்ரைஷ்யம் அப்ராஹியம் எல்லாம் ஃபிட் ஆகுமே யோகிக்கும் இல்லையா? முக்த ஜீவனுக்கு ஃபிட் ஆகுமே, முக்த ஜீவனுக்கு ஃபிட் ஆகுமே இது ஃபுல்லா. அத்ரைஷ்யம் அப்ராஹியம் கோத்திரம் தான் விபூம் வர இருக்கிறது வரைக்கும் இருக்கிறது முக்த ஜீவனுக்கும் ஃபிட் ஆக முடியாது. இப்போ இவங்க
முக்த ஜீவனுக்கு வரும்னு சொல்றாரு. அது ஒரு 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 பதார்த்தத்துக்கு ஒரு குணத்தை ஒரு தர்மத்தை வியாபக தர்மம் சொன்னாக்க அது முழுக்க வியாபிச்சாதான் வியாபக தர்மம். அது ஏகதேச வியாப்தியில வியாப்தி கிடையாது. ஜீவன் அத்ரேசியம்னு சொன்னா ஜீவனே அத்ரேசியமா இருக்கும். ஒரு ஜீவ ஏகதேசம் அத்ரேசியமா இருக்கிறது ஜீவனுடைய அத்ரேசியத்துவம் இல்லை. ஜீவ ஜாதியை முழுவதும் வியாபிச்சால்தான் அத்ரேசியத்துவங்கிற தர்மமானது. ஜீவன்கிற ஜாதிய சேதன ஜாதியை முழுவதும் வியாபித்தால்தான் அது சேதன வியாபக தர்மம். சேதன ஏகதேச வியாபக தர்மம் எதுவும் கிடையாது. ஏகதேச வியாப்தி நாம அவ்வியாப்தி. ஏகதேச வியாப்தி நாம ஏகதேச வியாப்தி அபாவச்ச. லட்சிதாவச்சேத சமானாதிகரணத்தை சதி லட்சிதாவச்சேத அசாமானாதிகரணம் எப்படி சொன்னால் அவ்வியாப்தி. முக்தர்களுக்கு மட்டும் வியாபிக்கிற தர்மம் சேதனத்திற்கு அவ்வியாப்தி தர்மம். அதாவது சுக்ல கோபம் மட்டும் வியாபிக்கிற தர்மம் கோசாமான்யமாக இருக்கிற இந்த கிருஷ்ண கோப வியாபிக்கலைன்னாக்க அது அவ்வியாப்தி வியாபக தர்மம். அதனால அக்ரேசியத்துவம் அக்ராக்கிற்கு வித்தியாதி. முக்த ஜீவன் மட்டும் வியாபிக்கிறது பத்த ஜீவன் வியாபிக்காது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது சேதனனுக்கு வியாபக தர்மம் இல்லை. சொல்ல போறோம் நித்தியம் விபும் ரெண்டும் அதாவது பத்த வியாபகம் முக்த வியாபகம். அதுக்கு மேல சுசூக்ஷ்மம் அவ்யயம் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் முக்த சேதனிலிருந்து ஈஸ்வர வியாபகம். அதனால அத்வேஷம் அக்ராகம் அகோத்திரம் வர்ணம் அச்சக்ஷு ஸ்ரோத்ரம் தபாணிபாதம். சக்ஷு ஸ்ரோத் ரகிதம் பாணிபாத ரகிதம். அபாணிபாதோ ஜவனோ கிரகீதா. அபாணிபாதः ஜவனோ கிரகீதா. ஆபாதः ஜவனः அபாணிஹி கிரகீதா இத்தியாதிகள்னால இதெல்லாம் பரமாத்மாவுக்குள்ள அசாதாரண தர்மம். நித்தியம் விபும் நித்தியத்துவ விபுத்துவாதிகள். நித்தியத்துவம் ஸ்வரூபேண விபுத்துவங்கிறதானது இந்த சொல்லிட்ட தர்ம விசேஷம். ஸ்வஸ்வரூபத்துக்கு எது வியாபியமாக சொல்லப்படுறதோ அது ஸ்வரூப அப்பிரசித்த அசாதாரண தர்மத்துக்கும் வியாபியம் அப்படின்னு ஒரு நியாயம். தர்மி ஸ்வரூபம் எல்லாத்தையும் வியாபிக்கிறதுனா கூட எதனால வியாபிக்கிறது? ஞானத்தான் தான் வியாபிக்கிறது. இங்க சொரூபமாகிற ஞானம் அணுவா போனதால அந்த சொரூபத்துக்கு அற்புத சித்தமான தன்விட்ட அசாதாரண தர்ம ரூபமான ஞானம் இருக்கு. அந்த ஞானத்தால் எதெல்லாம் வியாபிக்கப்படுகிறதோ அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்லி இந்த சொரூபத்தானே வியாபிக்கணும்.